सतगुर की बख्शिश करते हैं। खालसाई जीवन च अरदास की महिमा है ਅਤੇ अरदास च किवें किवें की स्टेजां होंदियां जग्यासू दियां ते की अर्थ होया करदे आ जो नित प्रैक्टिस विच अगर आपां अरदास नूं ही शामिल करिए तो जो अवस्था है वो सुते सहर कहने का भाव भी विदाउट एनी स्ट्रगल ऑटोमैटिकली वो बंदा जो है एक्सल करता जाता है स्पिरिचुअल पाथ पे। सो कपल ऑफ वीक्स अगो असी कीता सीगा देगो तेगो फतेह तो बाद आया सी भी किस तरह अगर सतगुर दस रहे हैं देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी साहब खालसे जी के बोल वाले ये पंक्तियां सीगियां जिहदे चों देगो तेगो फतेह का प्रकरण ही अज रिपीट होएगा। श्री साहिब जी साहब आपां कीता सी थोड़ा जिहा उहदे च देखो भी देगो पहला देग तेग का पहला अखर बनदा हुंदा सीगा देगो तेगो आउंदा ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਗੇ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਅਕਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੇਗਾ if we are not letting ourselves if we are not allowing our mind to consume this ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗਸ ਸਿਰਫ ਮਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ग्रो करना है तो फिर गुर की मत किदां आएगी गुर की मत नहीं आएगी अपनी कृपा हिसाब करे नानक सो सेवक गुर की मत ले गुर की मत उहदे ते ही आउंदी है आउणी शुरू होंदी है उहने ते रोक ली उपदेश ते हो रहा है टीचिंग्स आते हैं हिंड्रेंस की है वॉल की है असी खुद ही अपने ते कृपा नहीं कर रहे उन्होंने डाइजेस्ट नहीं करना चाहते और ते गंभीरता नाल और ते कंटैंपलेट नहीं करना चाहते और ते थिंकिंग नहीं देना चाहते तकलीफ होंदी है मन भजदा भी आया ये तो हुण काम औखा मरना पेगा चीज़ां छड्डणियां पैणियां तो फिर असीं दुनिया दे विच चल जांगे। सो ये सीगा देगो तेगो उस तो बाद अकाल पुरख ते अपना बिरद रखता ही है सतगुरां दी ते अपनी नज़र हैगी है उन्होंने त्याग करनी है। फिर आया सीगा श्री साहिब जी सहाय श्री साहिब जी सहाय दे विच आपां देखिया सी अगर कोई भी चीज़ कोई भी हैबिट या कोई भी चीज़ असी जितनी है कुछ भी दुनिया च कोई भी काम करना मन जीते जग जीत और कॉन्शियस माइंड तो सब कॉन्शियस कोई भी एट्रीब्यूट किदां ट्रांसफर करने ते सब कॉन्शियस माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है ताकि तुहानूं कोई भी चीज़ करन लगे जो टीचिंग्स कही हैं वो याद ना करनी पे क्योंकि एक चीज़ होंदी है याद विच वी मे फॉरगेट समथिंग सही भुल सकते बट अगर वो साडी नेचर च होए सानू चाहे साडा माइंड कॉन्शियस होए या ना होए असी ऑटोमैटिकली वो चीज़ करनी है कहने बंदे का सुभाव ही इदां है। इस करके कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी क्वालिटी कॉन्शियसनैस जो सब कॉन्शियस माइंड से टच करने वास्ते जिहड़ी प्रैक्टिस है वो दसी सी श्री साहिब जी सहाय लास्ट वीक आपां कीता सी भी किस तरह सतगुर दसदे आ भी रीप्रोग्रामिंग करनी है कॉन्शियस माइंड की तो फरदर अगे स्पिरिट से चला जाता बंदा वो एक एक स्टैप करके होंदा
ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾ ਸਲੋਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਿਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ? ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ ਟੂ ਆਵਰ ਹਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਟੂ ਆਵਰ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫ, ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਡੀਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਗੋ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਸੋਰਸ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਡਿਸਾਈਪਲ ਦਾ, ਡਿਵੋਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਡੇਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਲ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਉਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਯੂਰ ਵਰਡਸ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਛਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਗੁਰੂ ਆਫ ਦੱਤਾਤਰੇय। ਦੱਤਾਤਰੇय ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਗੇਨ ਐਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸਬਮਿਸਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਮਿਸਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਫ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਬਮਿਸਿਵ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਗ੍ਰਾਸਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਮ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸਬਮਿਸਿਵਨੈਸ, ਸਰੈਂਡਰ in our mind, then we can't ever hear the other person. ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ,
ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਬਮਿਸਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼, ਟੂ ਅਟੇਨ ਐਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫੋਰਮੋਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸਬਮਿਸਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਟਸ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੇਅਰ, ਦੋ ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੌਂਡੇਜ ਜਾਂ ਬੀਇੰਗ ਕੇਜਡ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਕ, ਹੈਵਿੰਗ नो ਪਾਵਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਟਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਫਰੀडम, ਯੂ ਸਰੈਂਡਰ। ਵਿਦਾਊਟ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇयर इज नो फ्रीडम एट ऑल। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ we get infinite freedom. So the greater your surrender, the greater your freedom will be. ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਨਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਉਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਹੋ, 100% ਚੋਂ ਅਗਰ 40% ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ 40% ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 100% ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ। ਦੇयर इज नो ਅਦਰ ਪਾਵਰ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ, ਦਾ ਨੇਚਰ, ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਖੁਦਾ, ਟੂ ਹੂਮ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਬਮਿਸਿਵ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਿਵੋਟੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਮੋਰਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਮੋਰਟਲ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਆਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਐਂਡ ਹੂਸੋਐਵਰ ਵਿਲ ਅਟੈਚ ਟੂ ਇਟ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੌੜ, ਲਗਾਮ, ਰੇਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਵਿਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਫਰ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਮੋਰਟਲ। ਸਫਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਜ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਇਫ ਅ ਡ੍ਰੌਪ ਸਬਮਿਟਸ ਇਟਸੈਲਫ ਫੁੱਲੀ ਟੂ ਦਾ ਓਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਓਸ਼ਨ। A drop, if it remains separate, will perish. But when it becomes the ocean, it's eternal. ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਸ ਇਨਫਿਨਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, becomes infinite. ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੈਂਡਰ brings a dignity to life. ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਬਣਦੀ। ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। What we can lose in this process? A drop ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ? What can a drop lose by getting into the ocean? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡ੍ਰੌਪ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇਲੂਜਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੂਜਨ ਹੈ that I am something. It's an illusion. A drop thinks ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, I am something. It's all mere illusion. We have nothing to lose. All that we can lose is our tensions, worries, fear, anxiety. ਇਹੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ। ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ, ਦਾ ਸਬਮਿਸਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਡੋਰ ਫॉर ਬਿਕਮਿੰਗ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਸਿਵ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ
एक्सपीरियंस करना ना, फॉर एक्सपीरियंस इनफिनिट पोटेंशियल ऑफ दिस बीइंग, ये अगर एक्सपीरियंस करना है, बिकमिंग वन, यही एक्सपीरियंस करना है ना, तो इस सबमिशन नाल ही होना। टू बिकम दैट, टू एक्सपीरियंस दैट इनएक्सप्रेसिबल एग्जिस्टेंस, सानू की करना पेगा? द एक्सेप्टेंस, द सबमिशन, यही एक की है, होर कोई की नहीं। हुण अगर थोड़ा जिहा होर इनू तोड़िए भी, कहते यार सबमिशन नू भी थोड़ा जिहा होर ब्रेक करो, अरदास दे विच यही कीता। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता आउंदा है, क्योंकि सबमिशन स्ट्रेट अवे इदां मन नू मनाउणा बड़ा औखा हुंदा है। सो एक प्रैक्टिस है, वो है ग्रैटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड चेंजेस आवर परसैप्शन। सानू ग्रेटफुल होना पेगा, बी ग्रेटफुल फॉर वट वी हैव, वट एवर वी हैव। कुछ भी, साह लै रहे हैं, हाँ जी शुक्र है महाराज, सुन पा रहे हैं, शुक्र है, इन्नी दुनिया चो उपदेश सुनने मिल रहे हैं, टीचिंग मिल रही है, मैं ग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा शुक्र है महाराज। हर एक चीज़ है, प्रशादा छकना है, ये खालसा ही रीत है। छकन लगे महाराज शुकराना करना, अरदास करनी है, गड्डी ते चढ़न लगे अरदास करनी है, शुकराना करना। छोटियां अरदासां होंदियां, महाराज कृपा करे, धन्नवाद, शुक्र है, दया कर। ये अभ्यास बनाना है हर एक चीज़ दे। कपड़े पाउण लगे, दस्तार सजाउण लगे, अरदासां खालसे दी, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे भी ये चीज़ां बख्शिश कीतियां गईयां, मेरे तो दित्तियां गईयां, कोई मैं ओन नहीं कीतियां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, सबमिशन शुरू हो ਜਾਂਦਾ माइंड ਵਿੱਚ। एक तरह की रीप्रोग्रामिंग है, बंदे ने दिमाग 'ਚ वारी उदां दी गल्लां करी ਜਾਂਦਾ, रोज़ रोज़ पता लगता भाई मालिक ਦਾ ही ਦਿੱਤਾ सारा कुछ, मालिक ਦੀ मर्जी, मालिक ਦਾ ही शुक्र है, मालिक ने मैनूं कीता। सो सबमिशन वास्ते ग्रैटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट। सो ग्रैटिट्यूड चेंजेस की करदा, चेंज परसैप्शन, उन्हें ਤੁਹਾਡਾ नज़रिया बदल देना भी मालिक ਦਾ ही सब। जिद्दां ही परसैप्शन चेंज होया, ग्रैटिट्यूड चेंजेस परसैप्शन, तो परसैप्शन ने की चेंज करना है, परसैप्शन चेंजेस आर एग्जिस्टेंस, बस इनफिनिट बन जाना, यही फॉर्मूला। सो ग्रैटिट्यूड जिहड़ा आ परसैप्शन चेंज करेगा, परसैप्शन तो एग्जिस्टेंस चेंज होएगी। एग्जिस्टेंस चेंज होंदे सार ही असी सबमिसिव हो जाएंगे फुल्ली, ते असी अकाल पुरख का ही रूप हो जाता। सो पहला भी दसिया सी, यही फॉर्मूला है। सिखां नूं बख्शो, सिक्खी दान अगे आएगा, आपां हुण अगे वो भी देखांगे। इक्को ही ये अंदर सिर्फ इंटरस्ट हुंदी है, वो हुंदी है दात जोत सब सुरत तेरी, बहुत सियाणप हौमै मेरी। सारा कुछ रब दा है, सिर्फ इक्को ही चीज़ जिहड़ी हुंदी है, बहुत सियाणप हौमै मेरी। गुरबाणी का फैसला है, कहते जी हौमै यही मेरी है, बाकी सारिया चीज़ां तो तेरियां हैं। दात जोत सब सुरत तेरी, बहुत सियाणप हौमै मेरी। इस चीज़ करके बंदा किते ना किते फसदा रह जांदा। इनू ब्रेक करने वास्ते ये प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की, ते यही करनी है। ये नाल जिहड़ी हौमै ते अपनी जिहड़ी सियाणप है उसनूं चीजल डाउन करते हुए अकाल पुरख का जो है स्वरूप तैयार होता। सो जो इन्नी अकाल पुरख की दया सबका ये जो अरदास दे सतगुरु बख्शिश कर रहे, ये लंबी बार चल रहा है। विच विच जिहड़े पॉज ने, सिर्फ जो संक्रांत आऊगी उहदे वास्ते ले जाणगे, बाकी ये किसी तरीके नाल ही चलणगे। सो मालिक कृपा करे, अगे आना है। सिखां नूं बख्शो, सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, ये सारे जो दान ने, ये सानू सारियां बख्शिशां ही प्राप्त हुई हैं, ये मिल गई। आपां कोई चीज़ ओन नहीं करते इत्थे, ये अकाल पुरख की धरती है भाई, ये शरीर उहदा है, सोल हो रही है, सारी दुनिया हो रही है, ये खेल उहदा है। ये जो है सानू यही टीचिंग है भी ये जिहड़ा मैं दा भाव खत्म करना है, डुअलिटी खत्म करनी है, तो वो परसैप्शन लियाउणा है जिहदे च असीं उहनूं एक्सपीरियंस कर सकीए। सो मालिक कृपा करे, भुल्लां चुक्कां दी खिमा, विचार सतगुर दिया करके साडे